Greetings everyone, welcome to our channel. இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவில் 8th ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் யூனிட் 7 மேக்னட்டிசம். ஸோ இது தேர்ட் மிட் டேர்ம் டெஸ்ட்டுக்கான சிலபஸ்லேயும் வரும். புக்கில் மார்க் பண்ண சொல்லி கேட்டுறீங்க. அண்ட் தென் ரிவிஷன் இது எல்லாமே சேர்த்து பார்த்துடலாம். பேஜ் நம்பர் 81, சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், எ மேக்னெட் அட்ராக்ட்ஸ். எதை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் மேக்னெட்? அயன் அண்ட் ஸ்டீல். ஸோ உட்டனா, காப்பரா, எனி மெட்டல், அயன் அண்ட் ஸ்டீல்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மேக்னெட் எதை அட்ராக்ட் பண்ணும்? அயன் அண்ட் ஸ்டீல். Then second one of the following is an example for a permanent magnet. இங்கே கொடுத்துருக்கிறதுல எது வந்து permanent magnetக்கு example? Neodymium. Okay, permanent magnetக்கு example neodymium. Magnet attracts iron and steel. And then permanent magnetக்கு example neodymium. The south pole of a bar magnet and the north pole of a U-shaped magnet will attract each other. Bar magnet oda south pole U-shaped magnet oda north pole enna agum? Attract each other. So opposite poles attract each other illaya. Adukaduthu, the shape of the earth's magnetic field resembles that of an imaginary bar magnet. And the earth magnetic field oda shape வந்து எது மாதிரி resemble பண்ணோம்னா imaginary bar magnet. Then MRI na magnetic resonance imaging. MRI சொல்லுவாங்கல்ல, MRI ஸ்கேன்ற மாதிரி அதுதான் magnetic resonance imaging. A compass is used for, compass எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா plotting magnetic lines, detection of magnetic field, navigation, இது எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணுறதுனால all of these. Moving to fill in the blanks, the magnetic strength is maximum at the போல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு அதோட பவர் இருக்கணுமோ அது வந்து போல்ஸில் எப்படி இருக்கும்னா மேக்ஸிமம் இருக்கும். த மேக்னெட்டிக் ஸ்ட்ரென்த் வந்து மேக்ஸிமம் அட் தி போல்ஸ். மேக்னெட் ஹேஸ் டேஷ் மேக்னெட்டிக் போல்ஸ். எத்தனை மேக்னெட்டிக் போல்ஸ் இருக்கும் மேக்னெட்டில்? 2 போல், நார்த் போல் அண்ட் சவுத் போல், 2 மேக்னெட்டிக் போல்ஸ். மேக்னெட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் டைனமோஸ் ஃபார் ஜென்ரேட்டிங் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ அப்போல்லாம் வந்து சைக்கிளில் டைனமோ வச்சுருப்பாங்க. ஓகேங்களா? மேக்னெட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் டைனமோஸ் ஃபார் ஜென்ரேட்டிங் எலக்ட்ரிசிட்டி. Then fourth one, dash are used to lift heavy iron pieces. Electromagnets எதுக்கு வந்து லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு, ஹெவி அயன் பீஸ் எல்லாம் லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு எது யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா எலக்ட்ரோமேக்னெட். சரிங்களா? எலக்ட்ரோமேக்னெட்ஸ். Fifth one, a freely suspended bar magnet is always pointing along the geographic north-south direction. ஒரு ஃப்ரீயாக விடப்பட்ட அந்த பார் மேக்னெட் எந்த பாயிண்டில் இருக்குன்னா ஜியோகிராஃபிக் நார்த்-சவுத் டைரக்ஷன். அடுத்து match the following. Magnetite. First one, magnetite, natural magnet. Magnetite என்றது என்னது? Natural magnet. And then a tiny pivoted magnet. அதுனா compass box. Cobalt, ferromagnetic material. Closed curves, magnetic lines. Bismuth, diamagnetic material. Then consider the statement given below and choose the correct option. Assertion, iron fillings are concentrated more at the magnetic poles. Reason, the magnets are so sharp. So iron fillings வந்து magnetic polesல தான் இருக்கும் அதிகமாக அப்படின்னா, ஏன்னா அந்த magnets வந்து அந்த polesல வந்து ரொம்ப பவர் மேக்ஸிமமில் இருக்கும்ல, so sharp. So answer is B. Both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. And then second, the earth's magnetic field is due to iron present in its core. அதுக்கு அடுத்த ரீசன் கொடுத்துருக்காங்க. at a high temperature a magnet loses its magnetic property or magnetism. ஆமாம், ஹை டெம்பரேச்சரில் அதோட மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டியை லூஸ் பண்ணும். இது வந்து assertion is false but reason is true. Roman number 5, answer briefly. First one, define magnetic field. Magnetic field define பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. Page number 75. 75ல பாருங்க. Magnetic field is defined as the space around a magnet in which its magnetic effect or influence is observed. அதாவது ஒரு magnetic field அப்படின்னா ஒரு மேக்னெட்டோட அதோட பவர் எவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்கோ அந்த ஸ்பேஸை தான் நம்ம வந்து magnetic fieldன்னு சொல்கிறோம். Magnetic field is defined as the space around a magnet in which its அதோட magnetic effect, அதோட magnetic effect இருக்கோ. இப்போ இங்கே பின் வைக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி இது அட்ராக்ட் பண்ணதுன்னா அவ்வளோ தூரம் அதோட பவர் இருக்குது, அதுதான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. சப்போஸ் இங்கேனா அதோட பவர் இல்லை, ஸோ இது வந்து அட்ராக்ட் பண்ணாது அப்படின்னா அப்போ அங்கே இல்லை. ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுன்றது இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் த ஸ்பேஸ் அரவுண்ட் எ மேக்னெட் இன் விச் இட்ஸ் மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட் ஆர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இஸ் அப்சர்வ்டு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர். தென் செகண்ட் கொஸ்டின்,
இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். செகண்ட், வாட் இஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் மேக்னெட், கிவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஆர்டிஃபிஷியல் மேக்னெட்னா என்ன, எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. பேஜ் நம்பர் 73ல இருக்கு பாருங்க. மேக்னெட்ஸ் தட் ஆர் மேட் பை பீப்புள் இன் த லெபார்டரி ஆர் ஃபேக்ட்ரி ஆர் கால்டு ஆர்டிஃபிஷியல் மேக்னெட்ஸ். அதாவது ஆர்டிஃபிஷியல் மேக்னெட்ஸ் அப்படின்றது லேபில் வந்து தயாரிப்பாங்க இல்லையா, மேன்மேட், அதாவது மக்களால் உருவாக்கப்பட்டது. மேக்னெட்ஸ் தட் ஆர் மேட் பை பீப்புள் இந்த லெபார்டரி இல்லை ஃபேக்ட்ரியில் உருவாக்கப்பட்ட மேக்னெட்டை வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் மேக்னெட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. மேக்னெட்ஸ் தட் ஆர் மேட் பை பீப்புள் இன் லெபார்டரி ஆர் ஃபேக்ட்ரி, இந்த லெபார்டரி ஆர் ஃபேக்ட்ரி ஆர் கால்டு ஆர்டிஃபிஷியல் மேக்னெட்ஸ். எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா, எக்ஸாம்பிள்னு போட்டுட்டு பார் மேக்னெட்ஸ், U-shaped magnets, horseshoe magnets, cylindrical magnets, disc magnets, and then ring magnets and electromagnets. சரிங்களா, are some examples of artificial magnets. So at least நீங்கள் இதில் 3 examples ஆவது எழுதணும். Artificial magnet and give some examples. And then third one, distinguish between natural and artificial magnets. So natural magnetக்கும் artificial magnetக்கும் வந்து differentiate பார்க்குறோம். Page number 73, the same page. Natural magnets, artificial magnets. Natural magnets, these are found in nature and have irregular shapes and dimensions. Natural magnets பொதுவாக வந்து இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடியது இல்லையா, ஸோ ஃபவுண்ட் இன் நேச்சர். அதோட ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா இர்ரெகுலராக இருக்கும். அதுக்கு ஷேப் இது மாதிரி தான் அந்த மாதிரி தான் சொல்ல முடியாது. இது அடுத்து டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷன்ஸில் இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், நேச்சுரல் மேக்னெட், தீஸ் ஆர் மேன்மேட் மேக்னெட்ஸ். இது நேச்சரில் ஃபவுண்ட் ஆகிறது. இது வந்து நம்மளால் மேன்மேட் செய்யப்பட்டது. தே கேன் பி மேட் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸ். ஸோ பார் மேக்னெட்டு, யூ ஷேப் மாதிரி. ஸோ இது வந்து மேன்மேட் மேக்னெட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் இருக்குது, டைமென்ஷன்ஸ்லேயும் இருக்குது. Then the strength of a natural magnet is well determined and difficult to change. அந்த மேக்னெட், நேச்சுரல் மேக்னெட்டோட ஸ்ட்ரென்த்து, அதோட ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து நம்மளால் வந்து அந்த அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து அதை வந்து சொல்லவும் முடியும். இஸ் வெல் டிட்டர்மைண்ட், அது எவ்வளோன்றது தெரியும். அதே மாதிரி அதை வந்து அண்ட் டிஃபிகல்ட் டு சேஞ்ச், அதை மாற்றுறது ரொம்ப கஷ்டம். அந்த நேச்சுரல் மேக்னெட்டோட ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். Artificial magnets can be made with required and specific strength. ஸோ இதில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தான் அதோட ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும். அதே மாதிரி artificial can be made with required and குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தான் வந்து நம்மளால் ஸ்ட்ரென்த் வந்து இருக்க முடியும். Artificial magnets can be made with required and specific strength. These are long lasting magnets. இது ரொம்ப காலமாக இருக்கும், அதோட பவரை வந்து லூஸ் பண்ணாது. Their properties are time bound. இதுக்கு வந்து some time limits இருக்குது. எது, artificial magnets. They have a less usage. இதோட யூசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் மேக்னெட்டோட யூசேஜ் ரொம்ப கம்மி தான். They have a vast usage in day to day life. ஸோ இப்போ டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம நார்மல் அன்றாட வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்தி, அதாவது இட் ஹேஸ் அ வாஸ்ட் யூசேஜ், ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. எல்லா இதுலேயும் வந்து மேக்னெட்ஸ் சின்ன சின்னதாக இருக்கும். நீங்கள் ஈவன் சம் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதோட யூசேஜ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். நேச்சுரல் மேக்னெட்ஸ், ஆர்டிஃபிஷியல் மேக்னெட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த நேச்சரில் ஃபவுண்ட் ஆகும். இது மேன்மேட். இர்ரெகுலர் ஷேப், டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கும். இதில் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ், டைமென்ஷன் நம்ம செய்யறதான். இதோட ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தீங்கன்னா வெல் டிட்டர்மைண்ட் அண்ட் டிஃபிகல்ட் டு சேஞ்ச். இது நல்லாவே தெரியும். இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அண்ட் தென் வெல் டிட்டர்மைண்ட் அண்ட் அதை வந்து மாற்றுறது ரொம்ப கஷ்டம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்ட்ரென்த் தான் நம்மளால் கொடுக்க முடியும். இது லாங் லாஸ்டிங் மேக்னெட்ஸ், ரொம்ப காலமாக இருக்கும். இது டைம் லிமிட் இருக்குது அதோட பவருக்கு. இது வந்து லெஸ் யூசேஜ். எதுக்கு, நேச்சுரல் மேக்னெட்ஸ். அதே ஆர்டிஃபிஷியல் மேக்னெட் பார்த்தீங்கன்னா தே ஹாவ் அ வாஸ்ட் யூசேஜ், ரொம்ப அதிகப்படியான யூசேஜ் இருக்குது இன் டே டு டே லைஃப். இதுதான் தேர்ட் கொஸ்டினோட ஆன்சர். Then fourth one, earth acts as a huge bar magnet. Why? Give reason. earth வந்து huge bar magnet, பெரிய bar magnetா வந்து ஆக்ட் பண்ணுது. ஏன், அதாவது அந்த மாதிரி செயல்படுது ஏன், எதனால் அந்த மாதிரி சொல்கிறோம் அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் 79. 79ல Earth's magnetic field இருக்கு இல்லையா, a freely suspended magnetic needle at a point on the earth comes to rest approximately along the geographical north-south direction. This shows that the earth behaves like a huge magnetic dipole with its magnetic poles located near its geographical poles.
ஸோ ஃப்ரீலி சஸ்பெண்டட் மேக்னெட்டிக் நீடில், ஒரு மேக்னெட்டிக் நீடிலை வந்து நம்ம ஃப்ரீயாக விடும்போது அட் அ பாயிண்ட் எர்த்தில் கம்ஸ் டு ரெஸ்ட், மேக்ஸிமம் எது நார்த் சவுத் டைரக்ஷனில் தான் ரெஸ்ட் பண்ணும். கம் டு ரெஸ்ட் அப்ராக்சிமேட்லி அலாங் த ஜியோகிராஃபிக்கல் நார்த் சவுத் டைரக்ஷன். இது என்ன காமிக்குதுன்னா எர்த்தும் வந்து ஹியூஜ் மேக்னெட்டிக் டைபோல் மாதிரி தான் இருக்குது. அதோட மேக்னெட்டிக் போல் லொக்கேட்டட் நியர் இட்ஸ் ஜியோகிராஃபிக்கல் போல்ஸ் மாதிரி தான். ஓகே, இதில் 2 பாயிண்ட்ஸ் எழுதிக்கோங்க. ஃப்ரீலி சஸ்பெண்டட் மேக்னெட்டிக் நீடில் அட் அ பாயிண்ட் ஆன் த எர்த் கம்ஸ் டு ரெஸ்ட் approximately along the geographical north-south direction. This shows that the earth behaves like a huge magnetic dipole மாதிரியும் அதோட magnetic poles located near its geographical poles, அதாவது north south மாதிரி. Then fifth one, how can you identify non-magnetic materials? Give an example of a non-magnetic material. Non-magnetic materials எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்க? Then அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. பேஜ் நம்பர் 76. Materials which are not attracted by magnets are called non-magnetic materials. எந்த மெட்டீரியல்லாம் வந்து மேக்னெட்டால் அட்ராக்ட் பண்ண முடியும், அதாவது அட்ராக்ட் மீன்ஸ் அதாவது மெட்டீரியல்ஸ் வந்து அதிலிருந்து நம்மளால் அந்த மேக்னெட்டால் அட்ராக்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்றது தான் நான் மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ். இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மேலே இருக்குது பாருங்கள். எக்ஸாம்பிள்னு எழுதிட்டு நீங்கள் எழுதிக்கோங்க. பீசஸ் ஆஃப் பேப்பர், அது நான் மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல். இப்போது பேப்பரை வச்சுட்டு இங்கே மேக்னெட் வைக்கிறீங்கன்னா அட்ராக்ட் பண்ணுமா பேப்பரை போயிட்டு? இல்லை, மேக்னெட் வந்து பேப்பருக்கு அது நீங்கள் அதே பின் வச்சிங்க, இல்லை ஒரு நெயில் அயன் நெயில் ஆணி அந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா மேக்னெட் அட்ராக்ட் பண்ணும் இல்லையா, அதுதான். ஸோ எக்ஸாம்பிள் பீசஸ் ஆஃப் பேப்பர், எ ஸ்கேலுன்றது அது எந்த மாதிரி ஸ்கேலுன்னு இருக்குது. ஸோ பீசஸ் ஆஃப் பேப்பர் அண்ட் எரேசர், அடுத்து பிளாஸ்டிக் கிளாத் ஹேங்கர் பிளாஸ்டிக்கு, அடுத்து உட்டன் டேபிள், இது எல்லாமே அட்ராக்ட் பண்ணாது. இதை நீங்கள் எக்ஸாம்பிள்ஸாக நீங்கள் எழுதிக்கலாம். சரியா? 5th ரோம் லெட்டர் 5th கொஸ்டின். ஸோ ஆன்சர் ப்ரீஃப்லி வரைக்கும் பார்த்தோம். ஆன்சர் இன் டீட்டெயில் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் வந்து இதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அண்ட் தென் இம்பார்ட்டண்ட்கான அதை ஷார்ட் பண்ணி பாயிண்ட்ஸாக நம்ம கொடுக்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.